Welcome students. I welcome all of you in Red Section Sanstha's Rose project for 11th standard science students and conducted by Yashwantarao Chauhan Institute of Science, Satara. Students, we are studying topic permutation and combination from mathematics paper second. In the last video, we have studied the article fundamental principle of counting. And in this video, we will going to study the article factorial notation. So let us see its definition. For a natural number n, the factorial of n is defined or written as n factorial, and it is defined as it is the product of n natural numbers from 1 to n. So this is the one type of operation which we need to find number of ways of permutation. So basically factorial means the multiplication. म्हणजे जर का आपण पहिले फर्स्ट वन नॅचरल नंबर्स 1 पासून n पर्यंतचे नॅचरल नंबर्स जर का कन्सिडर केले आणि त्याचा जर का मी प्रॉडक्ट लिहिला that is 1 into 2 into 3 into 4 up to n, then this product I can express in terms of factorial, or this product is called as the n factorial, and this written like this. So n factorial is nothing but the 1 into 2 into 3 up to n minus 1 and then n. So here the factorial notation is also defined as multiplication of n natural numbers. Now we will study some properties of factorial. So for any positive integers m and n, we have n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. For example, if I say that 6 factorial, म्हणजे जर का मी म्हटलं की 6 factorial, तर त्याचं मीनिंग काय होईल? फर्स्ट 6 नॅचरल नंबर्सचं मल्टिप्लिकेशन. म्हणजेच काय होईल ते 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. आणि मग समजा जर का मी 6 ला थोड्या वेळासाठी झाकून ठेवलं तर पुढचा आणि पुढचा प्रोडक्ट वाचला तर तो कसा दिसेल? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is nothing but the 5 factorial. Means I can write 6 factorial as 6 into 5 factorial. His property is that n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. Student, this is very much important property for the factorial which we use in the calculation or while we are solving the examples on factorial. Next, we have the property if m plus n दोन नंबर्स कन्सिडर केलेत m आणि n आणि त्यांचं मी काय घेतलं ऍडिशन करून त्यांचं फॅक्टोरियल घेतलं तर दिस फॅक्टोरियल इज ऑलवेज डिव्हिजिबल बाय m फॅक्टोरियल ॲज वेल ॲज n फॅक्टोरियल. मग त्यांनी एक एक्झाम्पल इथं कन्सिडर केलेलं आहे. समजा मी m ची व्हॅल्यू 3 घेतली आणि n ची व्हॅल्यू 4 कन्सिडर केली तर देन 3 plus 4 is 7 factorial, and this 7 factorial is divisible by 4 factorial also and 3 factorial also. So this is the property second. Now the next, m into n factorial is not equal to m factorial into n factorial, and which is same for addition and same for subtraction also. Means factorial is not linear on multiplication and addition. म्हणजे आपण दोन नंबर्स घेतले त्यांचं प्रोडक्ट घेतलं आणि मग त्याचं फॅक्टोरियल घेतलं ही वेगळी क्वांटिटी असेल आणि अगोदर त्या दोघांचे सेपरेट फॅक्टोरियल घेऊन त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर ती क्वांटिटी वेगळी येणारी असेल. सो हेच प्रॉपर्टी ही सांगते. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो फॉर m ग्रेटर दॅन n कुठलेही दोन आपण इंटिजर्स घेतले तर त्याच्यासाठी पण आता मी सांगितलं तीच प्रॉपर्टी जसं आपण ऍडिशन साठी बघितलं तीच गोष्ट सबट्रॅक्शन साठी पण आहे की m minus n factorial not equal to m factorial minus n factorial, but m factorial is always divisible by n factorial.
So students, these are the some properties of factorial. Now we will see the examples. So here we have the question that is find the value of 6 factorial. So simply 6 factorial is equal to काय होणार त्याचा अर्थ first 6 natural numbers चा multiplication means 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and that is nothing but 720. So let us see next example. Show that 7 minus 3 आणि मग factorial घेतलं त्याचं is not equal to 7 factorial minus 3 factorial. आणि ना सोल्युशन बघा 7 minus 3 म्हणजे किती होतील 4 factorial. 4 factorial is nothing but 4 into 3 into 2 into 1 that is 24. 7 factorial is nothing but first 7 natural numbers multiplication त्याची व्हॅल्यू किती येते 5040. 3 factorial means first 3 natural numbers multiplication whose value is 6. And now if we count or if we calculate 7 factorial minus 3 factorial, we will give 5040 minus 6. So we get 5034. आणि जर का आपण वरची व्हॅल्यू बघितली तर ती किती येत होती 24 आणि आत्ताची व्हॅल्यू किती आली 5034. So from these two values we can say that 7 minus 3 its factorial not equal to 7 factorial minus 3 factorial. Now the next one. We have to find the value of n here and we have given n plus 6 factorial is equal to 56 into n plus 4 factorial. So using the definition of factorial, we will solve this example or the property which we have studied earlier. We can solve this example. आपण जी काही मगाशी प्रॉपर्टी बघितलेली आहे कुठली की n फॅक्टोरियल हे कसे लिहिले जाऊ शकतात n into n minus 1 फॅक्टोरियल या दोघांमध्ये आपण लिहिले जाऊ शकतो. म्हणजेच मग आता इथे आपल्याला काय फाइंड आउट करायची आहे कोणाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे n ची. आणि मग इथे इक्वेशन दिलेले आहे आपल्याला की n plus 6 factorial is equal to 56 into n plus 4 factorial. So let us see the solution. जे काही दिलेले आहे आपल्याला इक्वेशन ते पहिल्यांदा कन्सिडर करून घेतलं आपण. आता मी हे n plus 6 जे आहे फॅक्टोरियल हे कसे लिहू शकते बघा दोन्ही बाजूचे फॅक्टोरियल जर का कन्सिडर केले तर ह्या बाजूला किती आहे n plus 6 factorial इकडे n plus 4 factorial. So I can write n plus 6 factorial in terms of n plus 4. मोठा फॅक्टोरियल आपण नेहमी छोट्यामध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. आपण मगाशी पण बघितलेलं आहे की 6 factorial can be written as 6 into 5 factorial. तसंच आहे. So n plus 6 त्याच्यातून एक कमी n plus 5 त्याच्यातून एक कमी n plus 4 factorial. आणि मग इकडचं हे आहे तसंच. आता नेक्स्टली काय होईल मग सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यावर हे दोन्ही बाजूचे जे n plus 4 फॅक्टोरियल आहे हे दोन्ही फॅक्टोरियल काय होतील कॅन्सल झाले थोडक्यात आणि वी लेफ्ट विथ n plus 6 into n plus 5 is equal to 56. ठीक आहे. आता बघा आपल्याला इथे व्हॅल्यू कोणाची फाइंड आउट करायची आहे n ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. मग आपली जनरल किंवा रुटीन आपण नेहमी जी मेथड वापरतो ती कुठली की बाबा आता इथे मला काय दिसतंय मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स आहे तर मग मी हे पूर्ण ब्रॅकेट ओपन करून हे मल्टिप्लिकेशन करून घेईन. मग काय होईल याच्यापासून इट विल फॉर्म अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन n आणि मग ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह केलं की वी विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ n. ठीक आहे. सो दिस इज द ट्रॅडिशनल मेथड अँड विच इज राईट ऑल्सो बट ही थोडीशी काय आहे टाइम कन्झ्युमिंग मेथड आहे त्यामुळे आपण इथे थोडंसं कॅल्क्युलेटिव्ह पार्ट कमी करण्यासाठी काय करतोय लॉजिकल आपण याचा आन्सर फाइंड आउट करणार आहोत. आता हे इथं काय LHS मल्टिप्लिकेशन ऑफ थोडक्यात 2 कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म आहे मध्ये इक्वॅलिटीचा साइन आहे आणि इकडे किती आहेत 56. सो वी कॅन ट्राय टू एक्सप्रेस दिस 56 सेम ॲज LHS. सो इथे मी तेच लिहिलंय. सो हियर इन्स्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन n we write 56 as product of 2 consecutive numbers. And how I can write it? So 56 can write like 8 into 7. So I got, so this LHS
n plus 6 into n plus 5 is equal to 8 into 7. So equating both sides, we will get n plus 6 is equal to 8, n plus 5 is equal to 7. Or clearly n is equal to 8 minus 6. So that is n is equal to 2. Clear with the students? म्हणजेच काय आपण इथे नेहमीची जर का ट्रॅडिशनल मेथड वापरली असती तर आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करावं लागलं असतं, मग पुन्हा त्याचे फॅक्टर्स पाडा, मग त्याच्यावरून n ची व्हॅल्यू काढा. सो इतके सगळे कॅल्क्युलेशन्स स्किप करण्यासाठी आपण ही सोपी मेथड वापरली की जसं LHS आहे, दोघांमध्ये इक्वेशन आहे म्हणजे इक्वॅलिटीचं साइन आहे. सो जसं LHS आहे तसंच मी काय एक्सप्रेस केलं, RHS पण. LHS प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स होतं, त्यामुळे RHS पण प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स. सो 56 कॅन राईट लाईक 8 into 7. आणि मग आपण काय केलं, इक्वेशन इकडची फर्स्ट टाइम इकडची फर्स्ट टाइम इक्वेट होईल. सो n plus 6 is equal to 8 आणि मग we will get the value of n as 2. So next one. Here again we have to find n and we have given that 17 minus n factorial divided by 14 minus n factorial which is equal to 5 factorial. सो जसं आपण आता ह्याच्या अगोदरचं एक्झाम्पल सोडवलंय, आता सेम पद्धतीने आपण कुठलं एक्झाम्पल सोडवणार आहोत हे सुद्धा. इथे सुद्धा आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, n चीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. आता इथं मोठा फॅक्टोरियल कुठला आहे बघा, 17 मायनस n, आणि छोटा फॅक्टोरियल कुठला आहे, 14 मायनस n. ठीक आहे, आपल्याला काय करायचंय, या दोघांमधला प्रॉपर्टी यूज करून एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचंय. सो लेट अस सी द सोल्युशन. So we have given 17 minus n factorial is equal upon 14 minus n factorial is equal to 5 factorial. जे दिलंय ते लिहून घेतलं. आता बघा सोल्युशन कसं लिहिलंय ते. मी म्हटलं असं आपण मोठा फॅक्टोरियल छोट्यामध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. सो दिस 17 minus n factorial can write in terms of 14 minus n factorial. कसे लिहिता येतील, काय करतो आपण फॅक्टोरियल लिहिताना, एक एकनी कमी कमी करत जातो. सो 17 मायनस n, 16 मायनस n, 15 मायनस n आणि लास्टली 14 मायनस n. आणि मग इथं स्टॉप करू शकतो आपण. सो फॅक्टोरियल दिलं इथे, खाली 14 मायनस n फॅक्टोरियल आहेतच. सो इथं मग पलीकडे RHS मध्ये काही तुर्तास तरी आपण काही चेंज नाही केलेला, सो ती आहे तशीच लिहिली 5 फॅक्टोरियल. आता इथं काय होईल, 14 मायनस n फॅक्टोरियल आणि हे 14 मायनस n फॅक्टोरियल गेट कॅन्सल्ड. सो इथं आपल्याकडे काय राहिलं, ह्या 3 ब्रॅकेट्स. सो आता जसं मगाशी केलं तसंच इकडे काय आहे आपल्याकडे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3 कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म, 17 मायनस n इंटू 16 मायनस n इंटू 15 मायनस n. आणि इकडे काय आहे, 5 फॅक्टोरियल. पण मग 5 फॅक्टोरियल म्हणजेच काय, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक आहे, आता इकडे मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3 टर्म्स आहेत आणि इकडे थोड्या टर्म्स जास्त दिसतात मल्टिप्लिकेशनच्या. सो त्याच्यातल्या कंबाईन केल्या टर्म, पण त्या कंबाईन करताना कुठल्या कंबाईन करायच्या, आपल्याला इकडे काय आहे, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स आहे. मग इकडे सुद्धा आपल्याला याच पद्धतीनं कसं मिळेल त्या पद्धतीनं आपण त्या टर्म्स हे करायच्या. सो इकडच्या शेवटच्या टर्म्स काय केल्या मी, कंबाईन केल्या. सो 3 इंटू 2 इंटू 1 वी गॉट 6. So we can write this RHS as 6 into 5 into 4. आणि मग आता जो मगाशी लॉजिक वापरलं तेच इथं वापरायचंय की ह्या दोघांमध्ये काय आहे, इक्वॅलिटीचं साइन आहे. आणि मग जर का इक्वॅलिटीचं साइन असेल तर जशी इकडची बाजू आहे तशीच कुठली बाजू लिहू शकतो आपण, इकडची. सो दिस 6 कॅन बी रिटन लाईक 17 minus 11, 5 कॅन बी राईट 16 minus 11 आणि 4 कसे लिहिता येतील, 15 minus 11. आणि मग आता बघा तुम्ही दोन्ही बाजू जर का कंपेअर केल्या प्रत्येक टर्म, तर यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ n ॲज 11. आपण जर का दोन्ही साईडच्या व्हॅल्यूज काय करून बघितल्या, कंपेअर करून बघितल्या टर्म्स, इकडची पहिली आणि इकडची पहिली या पद्धतीनं, तर वी विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ n ॲज 11. So students, in this way we can solve the examples on factorial notation. So इथे तुम्हाला फक्त कुठल्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. एक,
फॅक्टोरियलची डेफिनेशन की n फॅक्टोरियल म्हणजे काय असतं, फर्स्ट n नॅचरल नंबरचं मल्टिप्लिकेशन एक. आणि दुसरी कोणती गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, त्याची प्रॉपर्टी की n फॅक्टोरियल आपण कसे लिहू शकतो, n into n minus 1 factorial. So here I have given you some problems for the assignment. So just we will discuss it. हे फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला वेगवेगळे फॅक्टोरियल्स दिलेत आणि त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लावली आहे. सो बाय डेफिनेशन यूज करून तुम्ही ते करू शकाल. सेकंड क्वेश्चन मध्ये बघा तुम्हाला काय दिलंय, काही टर्म फाइंड आउट करायच्या किंवा त्या अगोदर सिम्प्लिफाय करून घ्याव्या लागतील तुम्हाला आणि मग त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची की 11 फॅक्टोरियल अपॉन 6 फॅक्टोरियल इंटू 5 फॅक्टोरियल. सो एक आपण डिस्कस करूयात, मग तुम्ही पुढचे राहिलेले दोन तुम्ही हे सोडवू शकताय. सो 11 फॅक्टोरियल कसं लिहिता येतील, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फॅक्टोरियल. आणि मग हे याच्यातले 11 मधले 6 फॅक्टोरियल आणि हे तुमचे 6 फॅक्टोरियल हे काय होतील, कट होतील आणि मग कॅल्क्युलेशन करायचं. हे 5 फॅक्टोरियल मधले जे काय असतील नंबर्स ते आणि हे वरच्यातले राहिलेले आणि मग जे काही येईल ते उत्तर. पुढचा क्वेश्चन काय आहे, आपल्याला हा फॅक्टर किंवा हा टर्मची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. काय, n फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल इंटू n मायनस r फॅक्टोरियल फॉर द गिवन व्हॅल्यूज ऑफ n अँड r. म्हणजे तिथं फक्त व्हॅल्यू पुट करा, n इक्वल टू 8 आणि r इक्वल टू 6. जी काय व्हॅल्यू असेल ती इथं कॅल्क्युलेट करायची आणि सोडवायचं. चौथा क्वेश्चन आपण मगाशी बघितला 17 मायनस n आणि 14 मायनस n चा तसाच आहे आणि हे खालचं सुद्धा 2n प्लस 2 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 2n फॅक्टोरियल. सो इथे सुद्धा आपल्याला फॅक्टोरियलची डेफिनेशन वापरायची, टर्म्स काही कॉमन निघून करता येत असेल तर करायच्या आणि मग सिम्प्लिफाय करायचं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॅक्टोरियल नोटेशन. So students, now we will see our next article, that is the permutation. Permutation is nothing but the arrangement. आपल्याला इथे काय फाइंड आउट करायचंय, when we have to arrange some objects in a definite order, then to find its number of ways we are using permutation. So its definition is, a permutation is an arrangement in a definite order of number of objects taken some or all at a time. म्हणजे माझ्याकडे समजा जर का 5 वेगवेगळे डिजिट्स दिलेत समजा आणि त्याच्यापासून मला 3 डिजिट नंबर तयार करायचा आहे, तर हाऊ मेनी नंबर्स आय कॅन फॉर्म, या टाइपचे एक्झाम्पल्स. किंवा माझ्याकडे क्लासमध्ये समजा 50 स्टुडंट्स आहेत आणि 50 बेंचेस आर देअर आणि मग मला त्या 50 मुलांना त्या 50 बेंचेस वरती बसवायचे किंवा त्यांची अरेंजमेंट करायची. तर किती वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स मी फाइंड आउट करू शकते. पहिल्या बेंचवर पहिल्या रोल नंबरचा मुलगा, दुसऱ्या बेंचवर दुसऱ्या रोल नंबरचा मुलगा असं, किंवा उलट पहिल्या बेंचवर 50 रोल नंबरचा मुलगा, दुसऱ्या बेंचवर 49 रोल नंबरचा, या पद्धतीने अशा आणखीन किती वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स मी फाइंड आउट करू शकते. अशी जी काही एक्झाम्पल्स असतात आपल्याकडे की जिथे तुम्हाला काही नंबर्स तयार करायचे, काही वर्ड्स तयार करायचे, काही वेगवेगळ्या गोष्टींचे फोटोग्राफ्स काढायचे, म्हणजे थोडक्यात जिथे अरेंजमेंटचा विषय येईल तेव्हा त्याचे नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करण्यासाठी वी आर युझिंग परम्युटेशन. आणि मग ही जर का अरेंजमेंट असेल तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्या क्रमाने गोष्टी कन्सिडर करताय, मीन्स ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट इन द परम्युटेशन. म्हणजे पहिल्या जागी आपण कुणाला प्लेस करतोय, दुसऱ्या जागी कुणाला प्लेस करतोय, ही ऑर्डर महत्वाची. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, मी म्हटलं की 1 आणि 2 हे 2 डिजिट दिलेत आणि त्याच्यापासून तुम्हाला 2 डिजिट नंबर तयार करायचा आहे. मग तुम्ही पहिला नंबर कुठला तयार केला, समजा 12, म्हणजेच काय 1 इज ॲट 10 प्लेस आणि 2 इज ॲट युनिट प्लेस. पण हेच जर का मी त्यांचा क्रम बदलला, 2 इज ॲट 10 प्लेस घेतलं आणि 1 इज ॲट युनिट प्लेस, तर वी गॉट नंबर 21 विच इज डिफरंट दॅन दॅट ऑफ द 12. म्हणजेच काय की परम्युटेशन मध्ये आपण जर का ऑब्जेक्टची ऑर्डर बदलली तर आपल्याला मिळणारा आउटकम किंवा मिळणारं
अरेंजमेंट ही सुद्धा काय असते, डिफरंट असते. नाव वी विल सी द टाइप्स ऑफ द परम्युटेशन. सो नेक्स्ट, सो परम्युटेशन म्हणजे मी काय सांगितलं तर तुम्हाला अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आहे. आणि मग सिन्स इट इज द अरेंजमेंट, वी कॅन अरेंज एनी ऑब्जेक्ट्स इन टू मॅनर्स. इन अ स्ट्रेट लाईन मॅनर म्हणजे एका सरळ रेषेमध्ये मी त्या वस्तूंची मांडणी केली, आणि दुसरं पद्धत काय अरेंजमेंट आहे की त्यांची एका सर्क्युलर किंवा सर्कल मोशन मध्ये, हो ना, सर्क्युलर मध्ये मी त्यांची अरेंजमेंट केली. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ परम्युटेशन, लिनियर परम्युटेशन अँड सर्क्युलर परम्युटेशन. लिनियर परम्युटेशन जे आहे याचा अर्थ की अरेंजमेंट आपल्याला कशी करायची, एका स्ट्रेट लाईन मध्ये, मग मे बी इट इज हॉरिझॉन्टली, व्हर्टिकली, कसं पण असेल, पण लिनियर अरेंजमेंट करायची. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिला टाइप किंवा पहिला पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे की वी वॉन्ट टू अरेंज किंवा वी वे टू सी द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ॲट अ टाइम. म्हणजे माझ्याकडे तेव्हा किती गोष्टी आहेत, एन ऑब्जेक्ट्स आहेत, त्याच्यामधले मला आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज करायचे, प्रोव्हाइडिंग सगळेचे सगळे ऑब्जेक्ट्स हे कसे आहेत, डिफरंट आहेत. तर त्यांचा काउंट किती असतो किंवा त्यांचे किती अरेंजमेंट्स मला वेगवेगळ्या मिळतील किंवा किती नंबर ऑफ परम्युटेशन्स येतील, तर इट इज गिव्हन बाय NPR. सो दिस NPR इज नथिंग बट, हा NPR म्हणजे काय आहे आकडा, N इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, P stands for permutation and R stands for required number of objects. N म्हणजे मला एकूण किती दिलेत ऑब्जेक्ट्स ते, आणि R म्हणजे मला त्याच्यापैकी जे काही माझं टास्क किंवा ऑपरेशन दिलेलं असेल त्याच्यासाठी लागणार आहे किती ते. आणि मग त्यांची नंबर ऑफ वेज किंवा त्यांची नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ही किती येते, NPR, किंवा कशाने डिनोट केली जाते, NPR ने. आणि इट इज गिव्हन बाय, इथे खाली त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे, NPR इज इक्वल टू n फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस r फॅक्टोरियल. क्लिअर विथ दिस स्टुडंट? फॉर्म्युला क्लिअर झाला सगळ्यांना? हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा आहे आपण, व्हेन वी हॅव टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाईन मॅनर, म्हणजे लिनियर परम्युटेशन असेल त्यावेळेस, आणि ज्या वेळेस आपले ऑब्जेक्ट्स हे सगळेचे सगळे डिस्टिंक्ट असतील किंवा डिफरंट असतील त्यावेळेस आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. नाउ वी विल सी द एक्झाम्पल. बघा इथे मी एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलंय. इथे काय आहे, हाऊ मेनी डिफरंट सिग्नल्स कॅन बी मेड विथ फ्लॅग्स फ्रॉम these 4 flags of different colors. म्हणजे हे वेगवेगळे 4 मला फ्लॅग्स दिलेले आहेत आणि त्याच्यापासून मी किती वेगवेगळे सिग्नल्स तयार करू शकते हे बघायचंय. आता सिग्नल्स म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये किती रिक्वायरमेंट असेल किंवा किती फ्लॅग लागतील ॲट अ टाइम, 3 सिग्नल्स आहे म्हटल्यावरती. टोटल फ्लॅग मला किती दिले, 4. त्याच्यातले लागणार किती मला, 3. म्हणजे इथं n ची व्हॅल्यू किती झाली, 4. R ची व्हॅल्यू किती झाली, 3. आणि मग आपण हे कशा पद्धतीने अरेंज करू शकतो, 4p3 म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आणि 3 म्हणजे काय, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो 4p3, आणि बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू 4 फॅक्टोरियल अपॉन 4 मायनस 3 फॅक्टोरियल, दॅट इज इक्वल टू 24 अपॉन 1. म्हणजेच किती आलं ते, 24. म्हणजेच आपल्याला इथं काय करायचं होतं, अरेंजमेंट करायची होती, आणि मग ती आपण या पद्धतीने फाइंड आउट करू शकतो. आता हेच एक्झाम्पल जे आहे हे आपण फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ काउंटिंग पण सोडवू शकतो. बघा मला काय सांगितलेलं आहे त्यांनी इथे फाइंड आउट करायला, सिग्नलची अरेंजमेंट करायची, म्हणजे किती प्लेसेस मला फिल करायच्या, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस आणि थर्ड प्लेस. ठीक आहे. सो डिफरंट अरेंजमेंट पाहिजे, म्हणजे रिपिटेशन नॉट अलाउड कन्सिडर केलेलं आहे त्यांनी. सो पहिली प्लेस किती वेजनी भरता येईल, 4 वेजनी, सेकंड प्लेस 3 वेजनी, आणि थर्ड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन 2 वेजनी. आणि मग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज म्हणजे काय असेल, बाय मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल, 4 into 3 into 2, so that is equal to 24. How many different ways are there to arrange the letters of the word world? How many of these arrangements be made with the letter R? How many arrangements can be made with 3 letters at a time?
So students, in this problem we have given a word world and we have to find the arrangements under given condition. So let us see its solution. Here we have given the word world, which has 5 letters WORLD. These 5 letters can be arranged among themselves, that is at 5 places in 5 factorial, that is in 120 ways. Now the next condition, if the arrangement begins with R, the remaining 4 letters can be arranged among themselves in 4 factorial, that is equal to 24. See, students, इथं कंडिशन काय दिलेली आहे आपल्याला की जे 5 लेटर्स आहेत त्याच्यापासून आपल्याला पुन्हा 5 अक्षर म्हणजे 5 अक्षरी शब्द तयार करायचा आहे आणि त्या अक्षराची सुरुवात ही कशापासून झाली पाहिजे त्यांनी सांगितलंय आर. How many of these arrangements be made with letter R at the first? म्हणजे R ने त्याची बिगिन होत असेल तर म्हणजेच काय की among 5 places एक प्लेसेस आपले ऑलरेडी गेट फिल्ड म्हणजे रिमेनिंग किती प्लेसेस राहिले आपल्या 4. ऑब्वियसली लेटर्स पण किती शिल्लक राहिले 4 and these 4 letters can be arranged at 4 places in 4 factorial ways. So that is 24. Now the one more condition is there. How many of these arrangements can be made with 3 letters at a time? So the number of arrangements of 5 letters taken 3 at a time is 5p3. So that is equal to 5 factorial upon 5 minus 3 factorial. So that is equal to 60. म्हणजे तिसरी कंडिशन काय सांगितले त्यांना की त्या 5 लेटर्स पासून आपल्याला 3 लेटर्ड वर्ड तयार करायचा आहे तर किती नंबर ऑफ वेज असतील किती वेगवेगळे वर्ड्स तयार होतील तर आपल्याला दिलेत किती 5 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स किती 3 सो द बाय द फॉर्म्युला ऑफ परम्युटेशन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 5p3 आणि मग त्याचा फॉर्म्युला यूज करून त्याचा आन्सर किती येतोय 60. So the next problem, here we have the next theorem, actually not problem. In the last theorem we had studied the formula for number of permutations when we have n different objects taken r at a time and when repetitions are not allowed. In that case we can find the number of permutations by npr, and here we have the formula for repetition allowed, and the formula is that the number of permutations are n raised to r. म्हणजे आपल्याला जेव्हा काही ऑब्जेक्ट्स दिलेले आहेत आणि त्याच्यापासून प्लेसेस फिलअप करायच्या आणि त्याच्यामध्ये रिपिटेशन्स अलाउड असेल तर त्याचे नंबर ऑफ वेज किती येतात n raised to r. So here n is nothing but the total number of objects and r is nothing but the required number of objects. So let us see the example. Here I have given you one word nuts. So एक शब्द दिलेला आहे आपल्याला nuts nuts आणि याच्यापासून म्हणजे ह्या 4 अक्षरांपासून आपल्याला 3 लेटर्ड वर्ड तयार करायचा आहे given that the repetition of all letters is allowed. Means what? की पहिल्या प्लेसेसला तुम्ही n फिल करू शकता किंवा u किंवा t किंवा s आणि रिमेनिंग 2 प्लेसेस पण त्याच पद्धतीनं म्हणजेच या तिन्ही पण प्लेसेस फिल करण्यासाठी अनुक्रमे आपल्याकडे किती ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत 4. फर्स्ट प्लेस साठी 4, सेकंड प्लेस साठी 4 आणि नंतरच्या प्लेस साठी पण 4च. सो द बाय फंडामेंटल प्रिन्सिपल आपण ह्याची टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किती येतील आपल्याला 4 into 4 into 4, सो दॅट इज 64. किंवा आपण आता फॉर्म्युला जो बघितला त्यांनी जर काही एक्झाम्पल सोडवायचं असेल तर कसं येईल आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे किती येतात नंबर ऑफ परम्युटेशन्स जर रिपिटेशन अलाउड असेल तर इट इज गिवन बाय n raised to r. So here n is nothing but 4 and r is nothing but 3. किती लेटर्ड वर्ड तयार करायचं आहे आपल्याला 3. So 4 raised to 3 is equal to 64. So 64 words are possible with this condition.
A family of 3 brothers and 5 sisters is to be arranged for a photograph in such a ways that all brothers sit together, and the second condition is no two brothers sit together. आता आपल्याला किती जणांची अरेंजमेंट इथं फाइंड आउट करायची आहे? हे 3 ब्रदर्स आणि 5 सिस्टर्स, म्हणजे टोटल अरेंजमेंट 8 जणांची. पण मग इथं कंडिशन्स दिल्यात आपल्याला की हे सगळेचे सगळे ब्रदर्स कसे बसले पाहिजेत? एकत्र बसले पाहिजेत. ही एक कंडिशन आहे. आणि दुसरी कंडिशन काय आहे की नो टू ब्रदर्स सीट टुगेदर. म्हणजेच काय की आपल्याला त्यांची अरेंजमेंट कशी करावी लागेल? 2 ब्रदर्स शेजारी शेजारी नको आहेत, म्हणजेच त्यांची अरेंजमेंट आपल्याला कशी करावी लागेल? या सिस्टर्सच्या मध्ये. सो लेट अस सी द सोल्युशन. Since all 3 brothers are together, treat them as a one person. So we have total 5 plus 1 means 6 person. And these 6 person can be arranged in 6 factorial, that is 720 ways. ही झाली त्यांची टोटल अरेंजमेंट. आणि मग आता पुन्हा ह्या 3 भावांची त्यांच्यातली अरेंजमेंट ती किती येईल? So once this is done, the 3 brothers can be arranged among themselves in 3p3, so that is 3 factorial, in that is 6 ways. म्हणजेच ही झाली त्यांची इंटरनल अरेंजमेंट आणि ही झाली त्यांची टोटल अरेंजमेंट. जसं आपण मगाशी शेल्फ आणि बुक्सचं एक्झाम्पल बघितलेलं तसंच आहे इथे. इथे 2 कॅटेगरी कुठल्या दिलेल्या? ब्रदर्स आणि सिस्टर्स. त्याच्यातले आपल्याला काय हवे होते? इथं ब्रदर्स एकत्र हवे होते, त्यामुळे त्यांचं कॅल्क्युलेशन या पद्धतीने. त्यांना पण मगासारखं 1 युनिट कन्सिडर केलं. सो टोटल किती पर्सन झाले आपल्याकडे? 6. त्यांची अरेंजमेंट 6 फॅक्टोरियल आणि या 3 ब्रदर्सची अरेंजमेंट 3 फॅक्टोरियल. सो द टोटल अरेंजमेंट किंवा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज गिवन बाय 6p6 म्हणजे हे वरचे इंटू हे 3p3, सो दॅट इज 720 into 6, so 4320. So these are the number of arrangements when all brothers sit together. Now the next condition, we want to find the arrangements when no two brothers are sit together. So these 5 sisters, मग आपण आता ब्रदर्स वरती कंडिशन आहे, मग अगोदर सिस्टर्सचा विचार केला तर त्या किती वेजने अरेंज करून घेता येतील? So sisters can be arranged among themselves in 5 factorial. Obviously 5 sisters 5 places वरती किती वेजने अरेंज केले जाऊ शकतात? 5 factorial ने. Consider the following arrangement. आता इथे त्यांनी आपल्याला एक अरेंजमेंट करून दाखवली आहे. आपली जी काही कंडिशन आहे त्याला अनुसरून. सो आता इथं कंडिशन काय आपली की नो टू ब्रदर्स आर सिट टुगेदर. म्हणजेच काय आपण मगाशी डिस्कस केलं तसं की हे जे भाऊ आहे त्यांना आपल्याला कुठं बसवावं लागेल? हे ज्या काही 5 सिस्टर्स आहेत यांच्यामध्ये. आता म्हणजे या 5 जणींच्या मधल्या प्लेसेस किती झाल्या? 4. आणि शिवाय या कडेच्या 2. हो की नाही? म्हणजे इथे हे स्टार डिनोट्स द पोझिशन फॉर द ब्रदर. म्हणजे या मधल्या 4 प्लेसेस आणि शिवाय कडेच्या 2, म्हणजे एकूण टोटल किती प्लेसेस झाल्या? 6. आणि 6 प्लेसेस साठी ऑप्शन्स किती अवेलेबल आहेत आपल्याला? म्हणजे ब्रदर्स किती अरेंज करायचे आपल्याला? 3. मग 6 प्लेसेस वरती 3 ऑब्जेक्ट्स किती वेजनी आपण अरेंज करू शकतो? सो इट कॅन बी डन इन 6p3 ways. So the number of arrangements is 6p3. So that is 6 factorial upon 5 factorial. आले लक्षात सगळ्यांना? कॅल्क्युलेशन मध्ये 3 फॅक्टोरियल चे 3 फॅक्टोरियल कॅन्सल होतील आणि दिस इज 120 ऍक्च्युअली हे चुकून झालेलं आहे. इथं करेक्शन लक्षात घ्या सगळ्यांनी. इथे 120 फॅक्टोरियल नकोय, इथे फक्त 120 असं हवंय कॅल्क्युलेशन. फॅक्टोरियल इथे चुकून झालेलं आहे. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज, हे पहिले आपले 6p3 आणि सिस्टर्सची अरेंजमेंट किती आली? 5p5. सो बघा इथे करेक्ट केलेलं आहे, इथे चुकून 120 फॅक्टोरियल झालेलं आहे, इथे करेक्ट घेतलेलं आहे. सो वरची अरेंजमेंट 120 आणि ही पण 120. सो टोटल अरेंजमेंट्स किती आली आपली? 14400.
So in this way we can solve the examples on permutations when we have the such type of condition. सी बघा आपल्याला बऱ्यापैकी टिपिकली याच कंडिशन पुष्कळ एक्झाम्पल्स मध्ये बघायला मिळतील की when you want some things are together किंवा no two things are together. मग ही दोन्ही एक्झाम्पल्स ज्यात आपण घेतलेली त्याच्यावरूनच तुम्ही बाकीची पण सिमिलर एक्झाम्पल सोडवू शकता की जेव्हा कोणाला एकत्र आणायचं असेल त्याला एक युनिट कन्सिडर करून ते सोडवायचं एक्झाम्पल आणि जेव्हा नो टू थिंग्स असेल त्यावेळेस कुठली अरेंजमेंट विचारात घ्यायची अल्टरनेट अरेंजमेंट. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी कॅन सॉल्व द एक्झाम्पल्स ऑन परम्युटेशन्स.